السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان سے متعلق دفاعی خبروں کے علاوہ امریکہ کے ہائپر سونک میزائل تجربے کی ناکامی، چائنا، انڈیا اور ترکی سے متعلق دفاعی خبروں پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، یو ایس ایئر فورس نے کہا ہے کہ اس کا ہائپر سونک ایئر لانچ میزائل کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق AGM-183A ایئر لانچڈ ریپڈ رسپانس ویپن B-52 طیارے سے لانچ ہی نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ امریکی ایئر فورس کا ایئر لانچڈ ریپڈ رسپانس ویپن پروگرام ابتدا سے ہی مسائل کا شکار ہے۔ اس پروگرام کے تحت روایتی وار ہیڈ کے ساتھ ہائپر سونک ایئر لانچ ویپن فائٹر ایئر کرافٹس کے لیے 2020 میں ریڈی کیا جانا تھا، تاہم یہ گول ابھی تک اچیو نہیں کیا جا سکا۔ یو ایس ایئر فورس کے آرمامنٹ ڈائریکٹوریٹ پروگرام کے ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا تھا کہ حالیہ تجربے میں ناکامی سے ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہیں جن سے سیکھ کر ہم آگے بڑھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسی لیے تو تجربات کیے جاتے ہیں۔ فرینڈز، رائل تھائی آرمی نے روس کے تیار کردہ مزید 3 Mi-17V5 ہیلی کاپٹرز ریسیو کر لیے ہیں۔ روس کی تھائی لینڈ میں موجود ایمبیسی نے ان ڈیلیوریز کی تصدیق کی۔ ان ڈیلیوریز کے ساتھ تھائی لینڈ کی آرمی کے پاس Mi-17 ہیلی کاپٹرز کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے 7 ہیلی کاپٹرز مارچ 2011 سے دسمبر 2018 کے درمیان بیچز میں ڈیلیور کیے گئے۔ دوسری جانب رائل تھائی ایئر فورس نے اپنے 2 F-16 بلاک 15 طیارے ڈی کمیشنڈ کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک سنگل اور دوسرا ڈیول سیٹر F-16 طیارہ تھا۔ یہ ایئر کرافٹس بالترتیب 102 اور 103 اسکواڈرن کے زیر استعمال تھے۔ ان طیاروں کی ریٹائرمنٹ کی کوئی بنیادی وجہ تو نہیں بتائی گئی، تاہم میڈیا سورسز کے مطابق ان F-16 کے ایئر فریم اب ایئر وردی نہیں رہے اور مستقبل میں مزید F-16 ایئر کرافٹ ریٹائر کیے جانے کے امکانات ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دسمبر میں ترک کمپنیوں اور آفیشلز پر لگائی جانے والی پابندیوں پر عمل درآمد آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے منڈے کو اس کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کی پاداش میں امریکہ نے کاٹسا یعنی کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ کے تحت ترکی پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ حالیہ پابندیوں کا نشانہ ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل دیمر اور SSB کے نائب صدر کے علاوہ دیگر کئی حکام کو بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان پابندیوں کی زد میں کچھ ترک کمپنیاں بھی آئی ہیں۔ فرینڈز، انڈین ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز لمیٹڈ نے $31 ملین کے عوض ٹاٹا موٹرز ڈیفنس بزنس کو خرید لیا ہے۔ اس فروخت میں ٹاٹا موٹرز کی لاجسٹک وہیکلز، کامبیٹ سپورٹ وہیکلز اور آرمرڈ وہیکلز کے پورٹ فولیوز شامل ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران پرائم منسٹر عمران خان سے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پرائم منسٹر نے ممکنہ طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو دورہ پاکستان کی وزیر خارجہ کے ذریعے دعوت دی۔ 2 روزہ دورے کے دوران روسی وزیر خارجہ نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ فرینڈز، دورے کے دوران روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں تعاون مضبوط بنائے گا۔ AP نیوز، US نیوز اور ABC نیوز کے مطابق روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس پاکستان کو انسپیسیفائیڈ ملٹری ایکوپمنٹ فراہم کرنے کے علاوہ عسکری سطح پر سمندر اور پہاڑوں میں مشترکہ مشقوں میں بھی حصہ لے گا۔ اس بیان سے میرے مطابق اسمال بیچز میں مزید Mi-35 اٹیک ہیلی کاپٹر اور ممکنہ طور پر AK-103 رائفل کی پاکستان میں پروڈکشن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ منڈے کو چائنیز نیوی کی ایئر کرافٹ کیریئر گروپ نے تائیوان آئی لینڈز کی مشرقی جانب ٹریننگ کی، جبکہ اسی اثناء میں آئی لینڈ کی مغربی سمت میں
10 तैयारों ने रूटीन की एक्सरसाइज कंडक्ट की। चाइनीज़ तजिया निगारों के मुताबिक चाइनीज़ नेवी ने मशरक और मगरबी एतराफ़ से ताइवान को घेर कर एक लिहाज से ताइवान को ये पैगाम दिया है कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि अमेरिका और जापान किसी भी किस्म की कशीदगी में तुम्हारी मदद को आएंगे तो इस खाम ख्याली में ना रहो, क्योंकि हम इस तरह से तुम्हारी जानिब आने वालों का रास्ता बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पाक बहरिया के जहाज़ PNS अजमत ने ईरान का दौरा किया। ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास आमद पर ईरानी बहरिया के अफसरान और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने इस शिप का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के मिशन कमांडर की ईरान के सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें भी हुई। पाक नेवी के जहाज़ PNS अजमत की ईरानी बहरिया के जहाज़ों के हमरा मुश्तरका बहरी मश्क में भी शिरकत की गई। पाक नेवी के इस दौरे में इस्तेमाल होने वाली अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट में रिवायती गन की बजाय तुर्क कंपनी एसलसान की स्टेम रिमोट कंट्रोल मशीन गन प्लेटफॉर्म देखने को मिली। रिवायती गन की जगह स्टेम को 3 मुख्तलिफ कन्फिगरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें 12.7 और 7.62 मिलीमीटर या फिर 40 मिलीमीटर के गन रेड लॉन्चर से लैस किया जा सकता है। ये गन बिल्ट इन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की बदौलत हदफ को ऑटो डिटेक्ट, ट्रैक और मूव करते हुए फायर करने की सलाहियत रखती है। माहिरीन के मुताबिक अजमत क्लास शिप्स में दीगर सेंसर्स के हवाले से भी अपग्रेड्स की गई हैं। वाज़ेह है कि इसी दौरान इंडियन नेवी के भी बहरी जहाज़ों ने सऊदी नेवी के साथ मुश्तरका मशकों का इनेकाद किया। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के लिए फ्रेंच कंपनी सैफरान के M88 इंजन का इंतखाब कर लिया गया है। याद रहे कि इस इंजन से रफाल तैयारों को भी इक्विप किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते एयरबस और डिसाल्ट ने तीनों मुल्कों की हुकूमतों को फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेमोन्स्ट्रेटर तैयार करने के लिए प्रपोजल जमा करवाया था। याद रहे कि इस FCAS से फ्रांस के रफाल और जर्मनी स्पेन के यूरो फाइटर टाइफून को 2040 में रिप्लेस किया जाना है। मगरबी अफ्रीकन कंट्री घाना ने तुर्की से आर्मर्ड व्हीकल्स रिसीव कर ली हैं। तुर्क कंपनी ओटोकर की तैयार करदा कोबरा 1 और कोबरा 2 4x4 आर्मर व्हीकल्स घाना की आर्म फोर्सेस के हवाले की गई। सिप्री की डेटाबेस के मुताबिक घाना ने तुर्की से 30 4x4 कोबरा 1 और कोबरा 2 ऑर्डर की थी, जिनमें से कुछ 2018-19 और कुछ अभी मार्च में डिलीवर की गई हैं। फ्रेंड्स, एक और खबर के मुताबिक रूस ने म्यांमार को पेंटियर S1 मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर कर दिया है। ताहम इस सिस्टम के नंबर्स के बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। वाज़ेह रहे कि सन 2000 से ऑनवर्ड रूस ने म्यांमार को वैरायटी ऑफ वेपन्स जैसा कि Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर, MiG-29 एयरक्राफ्ट, Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट, टंगुस्का सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन और याक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जैसे काबिल ज़िक्र डिफेंस इक्विपमेंट डिलीवर किए हैं। पेंटियर S1 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त दुनिया के 14 ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल है, जिसमें रशिया, इराक, UAE, जॉर्डन और सर्बिया काबिल ज़िक्र हैं। ईरान की कार्गो शिप पर नामालूम तरीके से हमला किया गया है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हालिया हादसा शिप के हल के साथ अटैच और ये इस शिप के साथ अपनी नौयत का पहला मिसहैप था। दूसरी जानिब अमरीका ने इस वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद की है। वाज़ेह रहे कि अनकरीब 5 आलमी ताकतों यूरोपीय यूनियन और जर्मनी के अलावा अमरीका के साथ ईरान के ऑस्ट्रिया के शहर वियना में न्यूक्लियर डील को फाल करने से मुतालिक बातचीत जल्द मुतवक्के है। इस असना में इस तरह का मिसहैप होना मुमकिन तौर पर इस मीटिंग की अफादियत को ज़ायल करने के बराबर है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।